ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਨਮਕੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਬੰਬੇ 'ਚ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ पार्टिसिपेट करेंगे? इसमें अभी नकवी जी ने बताया 10-12 कंट्री से तो आ ही रहे हैं, यूरोप से हैं, गल्फ से हैं और पड़ोसी देश भी हैं हमारे। इसके अलावा भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से लोग नहीं आ रहे हों, क्योंकि हमारे मेंबर ही सारे भारत में ही हैं। हमारे मेंबर हर भारत में जितने भी 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, सब जगह से आ रहे हैं। इसका मकसद की है सर, आप की मतलब की अचीव की करना चाहते हैं? देखिए, इसका मकसद है जितने भी भारत के मिठाई और नमकीन निर्माता हैं उनको एक छत के नीचे ला के एकजुटता दिखाने का, उनको नए ट्रेंड्स के बारे में रूबरू कराने का कि क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, किस तरह से वो अपनी मिठाइयों को और हेल्दी बना सकते हैं, किस तरह से वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे साथ विपन जी खड़े हैं शर्मन जैज स्वीट से। जितनी ये चना बर्फ़ी आज से 5 साल पहले बनाते थे, आज उससे 10 गुना ज़्यादा ये चना बर्फ़ी बना रहे हैं और लेबर उससे 10 गुना कम हो गई है इनकी। तो ये एक जीत है हमारी इस तरह की कन्वेंशंस की कि हम अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं, हम मैन पावर को भी कम करें, ऑटोमेशन को बढ़ाएं, ताकि हमारी हाइजीन, क्वालिटी और शेल्फ लाइफ बढ़े। सर आम आदमी को जो आप ये एग्जीबिशन लगाने जा रहे हो, इससे आम आदमी को की बेनिफिट है? आम आदमी को जो बेनिफिट होगा ना, वो हमारे दुकानदारों की वजह से होगा। हम दुकानदार अपग्रेड होंगे, जिसका बेनिफिट हम आम आदमी तक पहुंचाएंगे। हम अपनी टेक्निक को अपग्रेड करेंगे, अपनी जो पीछे बनाने वाले, मिठाई बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, उनकी एक एजुकेशन टाइप स्कीम चल रही है, उनको एजुकेट करेंगे। हम खुद एजुकेट होंगे, हमारे से बड़े धुरंधर जो आ रहे हैं हम उनसे सीखेंगे। और जो सारी सिखलाई है जो हम सीखेंगे, वो सारी चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट अपनी दुकान पे करेंगे, तो वो शॉप के थ्रू आम आदमी को एक अच्छा वो देखने को मिलेगा और अच्छी चीज़ें मिलेगी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक मिठाई बनाने का कंटेस्ट भी रखा गया है। अच्छा। हाँ जी, कन्वेंशन तो वो भी मेरे ख्याल है उस एक नई इजाज, नए इन्वेंशन, नए लोगों के एक्सपीरियंस, नए इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि किस नए इंग्रेडिएंट से किस तरह की मिठाइयाँ बन सकती हैं। और जैसे सवाल था कि भाई आज शुगर के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है डायबिटिक पर्सन के लिए, तो वो भी उसका सल्यूशन आपको मिलेगा कि डायबिटिक पर्सन भी एंजॉय कर सकता है पूरा। सर इंडिया 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ स्वीट्स ਦੀ, नमकीन ਦੀ, कितनी की ਵੱਡੀ मार्केट है? ये मार्केट डायरेक्टली हमारे टर्नओवर को अगर हम बताएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ का है। 1.25 लाख करोड़, जो कि लगभग 15% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। और इसके अंदर पैक्ड स्वीट की डिमांड लगभग 30-40% एवरी ईयर बढ़ रही है। हेल्दी स्वीट्स की, यानी कि शुगर लेस या शुगर फ्री स्वीट्स की डिमांड भी लगभग 30 से 40% एवरी ईयर बढ़ रही है। ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਲਗਭਗ 8,000 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਤੇ 100 ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ तो कई गुना तादाद आगे चली जाती है कि मान लो जैन साहब अगर दिल्ली तो है
ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਪੋ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਇਨਵਾਈਟਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਜਿਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਅਵੇਅਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਮਠਿਆਈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਉਹ ਐਜ ਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲੀਜੈਂਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਠਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? बिल्कुल, हमारे बहुत से इंडस्ट्री के प्लेयर वहाँ पे डेमो के हिसाब से और कुछ नए टेस्ट दिखाने के लिए, नई वैरायटीज़, मतलब नई इन्वेंशन है, नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिठाई पे। हर साल करते हैं, हर एग्जीबिशन में करते हैं, तो उससे बहुत अवेयरनेस आती है कि हम ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਠਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। बिल्कुल ऐसे बहुत से आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे नए टेस्ट, नए फ्लेवर, नए कलर्स मिठाइयों की, और पूरे भारतवर्ष से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ये थैंक यू सर। ये थे फेडरेशन के पदाधिकारी और इन्हों का कहना है जी मिठाइयाँ दी, नमकीन दी ऑल ओवर वर्ल्ड तो जड़े मिठाई मैन्युफैक्चरिंग है, नमकीन मैन्युफैक्चरर्स है, उन्हों की एग्जीबिशन लगन जा रही है। 3 दिन ये एग्जीबिशन चलेगी, 19 तरीक तो 21 तरीक तक सैक्टर 17 में, जिथे जिस टाइम लोग आएंगे उन्होंने डिफरेंट करन दियां ना सिर्फ मिठाइयाँ चक्कन नूं मिलणगियां, टेस्ट देखने को मिलेगा। और तुम देखो उन्होंने अलग अलग कलर दियां मिठाइयाँ, और उन्होंने टैक्नीक का भी पता चलेगा भी इस समय किस टैक्नीक नाल मिठाइयाँ बन रही हैं। उस च हालांकि ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨया ਮਿਠਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।